Dear students, this is NEET Chemistry for Tamil Nadu. In this video, we are going to discuss the NEET Chemistry questions 2021. 2021 questions plus answers with proper explanations. Next, how many questions came from our TNSCRT books? Our state board syllabus book follow பண்ணக்கூடிய students எத்தனை questions இந்த 2000 questionல attend பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் include பண்ணியிருக்கிறேன். Additionally, which are want to study நம்ம ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் அடிஷ்னலா நம்ம புக்கை தவிர படிச்சிருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் I include in this video. I arrange the questions in this video according to our state board syllabus +1 +2 lesson wise. +1 +2 lesson wise இதை நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கிறேன் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். This video will be very useful for NEET repeaters and freshers. +1 first lesson, the basic concepts of chemistry and chemical calculation. Only one question came from this lesson. An organic compound contains 78% by weight. Carbon 78%, remaining percentage hydrogen. So 78, 100 minus 78, 22. Carbon 78, hydrogen 28. மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா எல்லாரோட வெயிட் கொடுத்துருப்பாங்க, கார்பன் ஹைட்ரஜன்ஸ் அதே மாதிரி வெயிட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆட் பண்ணும்போது 100 வரலைன்னா ரிமைனிங் ஆக்சனா எடுத்துக்குவோம். அதான் நமக்கு நார்மலா இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின். இது ரொம்ப ஈஸியா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 78, 22. ஓகே, கார்பன் 12, hydrogen 1 atomic mass. So 78 divided by 12, that's equal to 6.5. 22 divided by 1, that's equal to 22. These two values, 6.5 is the least value. So divide by 6.5. So 6.5 divided by 6.5, that's equal to 1. 22 divided by 6.5, 3.38. Simplest ratio in whole number. So 1, 1. 3.38 is considered as 3. So number 3 போட்டுட்டோம். So carbon 1, hydrogen 3. So answer is CH3. So second option, very easy question. இதுல அடிஷனலா நமக்கு வேப்பர் டென்சிட்டி அல்லது மாலிகுலர் வெயிட் கொடுத்து மாலிகுலர் ஃபார்முலா கூட கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இங்க ஈஸியா எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா கேட்டிருந்தாங்க. CH3 is the correct answer. So first question came from our TNSCRT book, this question. This +1 second lesson, quantum mechanical model of atom. Only one question came from this lesson. D. Bradley equation derivations பார்த்திருப்போம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா h nu equal to mc squared, mu equal to c by lambda. அந்த mu equal to c by lambda அப்படிங்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ற மாதிரி இந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. Okay, so c equal to mu by lambda. We want that lambda, they ask the lambda, the wavelength கேட்டிருக்காங்க. So lambda நமக்கு தேவை. c ஓட வேல்யூ given the question even 3 into 10 power 8. Frequency value 1368 kilohertz. இங்க ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்க ஞாபகம், we want put the value in hertz. So நமக்கு 10 power 3 hertz அப்படின்னு போடுறோம். So c ஓட வேல்யூ போட்டாச்சு. அதே மாதிரி frequency ஓட வேல்யூ போட்டாச்சு. கிலோஹெர்ட்ஸ் ஹெர்ட்ஸ்ல மாத்திட்டு போச்சோம். So அதனால 10 power 3 அப்படின்னு வந்திருக்குது. So lambda value this 219.3 meter. So இங்க இருக்க answer fourth option is the correct. Very easy. This question also came from our TNSCRT book. So ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. From the following pairs of ions, which one is not isoelectronic pair? Isoelectronic atom ions ரெண்டு இது கொடுத்திருக்காங்கன்னா இல்ல சேம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தா isoelectronic. You know very well. Okay, so இங்க 4 பேர் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன, O2 மைனஸ் F மைனஸ். ஸோ நீ ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் அந்த 30 எலமெண்ட்ஸ்க்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் முதல்ல நல்லா படிக்கணும். அடிஷனலா லாந்தனாய்டு ஆக்டினாய்ட்ஸ் அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன், அட்டாமிக் நம்பர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் படிக்கணும், ரொம்ப முக்கியம். நிறைய கொஸ்டின்ஸ் அதுல இருந்து வந்திருக்குது. ஸோ இங்க O2 மைனஸ் F மைனஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதோட அட்டாமிக் நம்பர் 8. இங்க 2 மைனஸ், ஸோ ஆடட் 2 எலக்ட்ரான்ஸ். So 10.
O2 minus 10. F you know very well, F 9, F minus அப்படின்னா 9 plus 1 10. So this pair is isoelectronic. Second one Na plus Mg2 plus. Sodium you know that 11, sodium plus, so minus 1 electron, so that's equal to 10. So 10 electrons அதுல இருக்குது. அதே மாதிரி Mg12, Mg2 plus 12 minus 2, so 10 electron. This pair also isoelectronic. Third one Mn2 plus and Fe3 plus. Mn உங்களுக்கு தெரியும் atomic number 25, so Mn25, Mn2 plus na 25 minus 2 23. Fe உங்களுக்கு தெரியும் atomic number 26, so 26 minus 3, so என்ன வரும் Fe3 plus na 23, so this also isoelectronic. So fourth option தான் கரெக்டா இருக்க போகுது. So fourth பாருங்க Fe2 plus, now only told that is 26, so 26 minus 2 24. Mn இப்பதான் பார்த்திருக்கோம் 25 minus 2 23, so Mn2 plus 25 minus 2 23, so this is not isoelectronic pair, so option 4 தான் நமக்கு என்னது correct. So this question also came from our TNSCRT book. Third questions. Tritium, a radioactive isotope of hydrogen. So fourth lesson, plus one, fourth lesson, hydrogen lesson. Emit which particle? Very easy. பாருங்க நமக்கு 4.34 லே properties of tritium is given in our book. So beta emitter. Beta emitter. So answer is beta. That's the correct answer. Again இன்னொரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், அதோட half life rate 12.3 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது கூட questions கேட்கலாம். Okay, so answer beta. So this is the fourth question, came from our TNSCRT book. The structure of beryllium fluoride in a solid state and vapor phase. Alkali and alkaline earth metal plus 1 fifth unit. Two questions came. And the ரெண்டு கொஸ்டின்மே beryllium fluoride வந்து கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது. 2021ல கேட்டிருக்கூடிய இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்மே எப்படி இருக்குது? beryllium fluoride ரிலேட்டடா இருக்குது. உங்களுக்கு beryllium fluoride நல்லா பாருங்க, நமக்கு இது chain structure in solid state. நம்ம புக்ல இருக்குது chain structure in solid state. So first option chain தான் வரணும். So உங்களுக்கு third and fourth answer தான் நமக்கு இருக்குது. அதே மாதிரி vapor phaseல பாருங்க dimer. Vapor phase எப்படி இருக்குது? dimer இருக்கு. So answer 4 is the correct. Very easy question பாருங்க. அப்படியே நம்ம புக்க ஃபாலோ பண்ணிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருந்திருக்கும். So fourth option is the correct. So this question also came from our TNSCRT book. Among the following alkaline earth metal halide, one which is the covalent and solubly organic solvent. எது கோவலன்ட் காம்பவுண்டா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கறாங்க. இது அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ்ல, இது அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ல இருந்து கேட்ட நமக்கு செகண்ட் கொஸ்டின். நமக்கு தெரியும் அல்கலைன் எர்த் மெட்டலோட இது எப்பவுமே இந்த ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் அதோட பிஹேவியர் அனாலமஸ் பிஹேவியரா இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா ஸ்மால் சைஸ் குறைய இருக்கிறதுனால. இங்க பெரிலியம் குளோரைடு மட்டும் என்ன பண்ணா, பெரிலியம் ஹாலைடு மட்டும் என்னதுன்னா கோவலன்ட் இன் நேச்சர், அதெல்லாம் அயானிக் இன் நேச்சர். நம்ம பார்த்திருப்போம் பெரிலியம் ஹாலைடு மட்டும் நமக்கு என்னது கோவலன்ட் நேச்சர். அதர் ஹாலைட்ஸ் ஆர் அயானிக் நேச்சர். டியூ டு த சைஸ், அதோட சைஸ் ரொம்ப குறையா இருக்கும். எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி மோர் அண்ட் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி மோரா இருக்கும். So நமக்கு beryllium chloride alone நமக்கு என்ன formed covalent compound. Covalent compound also soluble in organic solvent. So உங்களுக்கு answer நமக்கு என்னது third option beryllium chloride. So very easy. So ரெண்டு questions came. Both questions are from the beryllium chloride. Beryllium chloride ல இருந்து ரெண்டு questions கேட்டிருக்காங்க this year. Plus 1 unit 6 gaseous state. Two questions are came. First question this. இங்க Boyle's law கேட்டிருக்காங்க. Boyle's law உங்களுக்கு பாய்ல்ஸ் லா தெரியும். உங்களுக்கு பாய்ல்ஸ் லாவோட டயக்ராம் இப்படிதான், பிரஷர் அண்ட் வால்யூம், பிரஷர் அண்ட் வால்யூம் இன்வெர்ஸ்லி ரிலேட்டட் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். பிரஷரும் வால்யூம் இன்வெர்ஸ்லி ரிலேட்டடா இருக்குது அப்படின்ட்டு. சோ உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டயக்ராத்துல 1 2 3 4ல உங்களுக்கு கண்டிப்பா 3 or 4 தான் இருந்தார். 3 or 4 தான் கரெக்ட் ஆப்ஷனா இருக்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் இல்ல. இப்போ டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் என்ன தெரியும், வால்யூம் அண்ட் டெம்பரேச்சர் டைரக்ட்லி ரிலேட்டட். V is equal to KT. சார்ல்ஸ் லா சொல்றாங்க. சோ உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் கூட கூட வால்யூம் கூட்டிட்டு தான் இருக்கணும். சோ 200 400 600 அப்படின்னு வால்யூம் என்ன ஆயிட்டு இருக்கணும், இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கணும் டெம்பரேச்சர் கூடும்போது. சோ ஆப்ஷன் சி தான் நமக்கு எப்படி இருக்கும், கரெக்ட் ஆன்சரா இருக்கும். ஆப்ஷன் சி. வெரி ஈஸி क्वेश्चन பாருங்க, வெரி ஈஸி क्वेश्चन. So seventh question came from our TNSCRT book. Choose the correct option for the total pressure. டோட்டல் பிரஷர் கேட்டிருக்காங்க. இது நம்ம gaseous state.
gaseous state la irundhu vanda second question this gaseous state la irundhu kuriya second question total pressure கேட்டிருக்காங்க என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க mixture of gases la O2 4 gram hydrogen 2 grams okay R oda value is given what they ask total pressure so number of moles நம்ம calculate பண்ணனும் n equal to mass divided by molar mass எப்படி calculate பண்ண போறோம் for O2 4 so நம்ம எடுக்க வேண்டியது 4 gram weight எடுத்துக்கறாங்க so அதோட molar mass உங்களுக்கு தெரியும் 32 so 4 divided by 32 so that's equal to 0.125 same like hydrogen moles of hydrogen NH2 that's equal to mass divided by molar mass for hydrogen 2 gram given the question so 2 what is the molar mass hydrogen 2 so 2 divided by 2 that's equal to 1 so நமக்கு NH2 that's equal to 1 கொடுத்திருக்காங்க இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க total pressure that's equal to we know that ideal gas equation PV equal to nRT here we want find the pressure so pressure equal to n by v RT n value combine this value 1 plus 1.25 ரெண்டே ஆட் பண்ணி போட்டுக்கணும் volume 1 liter volume 1 liter so that value or value given the question even temperature 273 Kelvin so எல்லா value substitute பண்ணா we will get the total pressure so total pressure P equal to எந்த value எல்லாம் போடுறோம் என்னோட value 1.25 divided by volume that's equal to 1 next in the value போடணும் R ஓட value given 0.082 temperature 273 so போடுங்க you will get the answer 25.18 so option 2 is correct so this question also came from our NCERT book நமக்கு கான்செப்ட் இருந்தா போதும் அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் क्वेश्चंस அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்ளமா இருந்தா கூட சோ இதே மாதிரி விஷயம் நம்ம கத்துக்கும் போது நமக்கு அதை படிக்கும் போது சோ என்ன கேட்டிருக்காங்க எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் சோ this also came from our book அப்படி நம்ம நினைச்சுக்க வேண்டியதான் so n equal to mass divided by molar mass வச்சு நம்ம n calculate பண்றோம் n calculate பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன calculate பண்ண போறோம் total pressure very easy PV equal to nRT formula நமக்கு நல்லா தெரியும் +1 unit 7 thermodynamics two questions are came this is the first question very easy question write the relationship between Cp minus Cv for 1 mole given in our book Cp minus Cv equal to nR number of moles n அப்படினா இது what is Cp what is Cv this also given in our book just தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கண்டிப்பா முக்கியம் இங்க 1 mole அப்ப n ஓட வேல்யூ 1 so Cp minus Cv equal to R so first option is the correct option so this question also came from our TNSERT book 9th question for irreversible expansion of an ideal gas under the isothermal condition the correct option ரெண்டு விஷயம் இதுல இருக்குது ஒன்னு irreversible expansion another one is isothermal condition the change in internal energy delta U is equal to 0 so delta U equal to 0 அப்படி சொல்லியாச்சுன்னா first option கண்டிப்பா correct wrong தப்பு அது அதே மாதிரி third option பாருங்க delta U is not equal to 0 கொடுத்திருக்காங்க அந்த option wrong second one பாருங்க irreversible expansionல கண்டிப்பாக delta U is greater than 0 so 0 வா இருக்க கூடாது so fourth option பாருங்க is equal to 0 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க that option also wrong so correct option is second very easy question பாருங்க unit 7 thermodynamics கேட்ட second question இது so this also came from our book 10th question +1 unit 9 solutions two questions are came question கொஞ்சம் lengthyயான questions மாதிரி feel பண்ணாலும் very easy question ஈஸியா அப்ரோச் பண்ணிடலாம் இங்க பார்த்தாச்சுன்னா 3 டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க 10 கிராம் ஆஃப் குளுக்கோஸ் 10 கிராம் ஆஃப் யூரியா 10 கிராம் ஆஃப் சுக்ரோஸ் எல்லாத்தோட வெயிட் வந்து எப்படி இருக்குது சேமா இருக்குது அதே மாதிரி டிசால்வ் பண்ணிக்கூடிய வாட்டரோட அமௌண்ட் பாருங்க 250 ml of water 250 ml of water 250 ml of water அதுவும் சேமா இருக்குது what they asked the right option for decreasing order of osmotic pressure ஓட decreasing order கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் osmotic pressure equal to ICRT
இங்க C அப்படிங்கிறது concentration of the solution, that's equal to N2 divided by V. N2 னா உங்களுக்கு தெரியும் அது solute. ஓகே, solute number of moles. Number of moles calculate பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா கூட உங்களுக்கு தெரியும், W divided by M. இந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க எல்லாத்துக்குமே W சேமா இருக்குது, வால்யூம் ஆல்சோ என்ன 250 ml 250 ml சேமா இருக்குது. அப்படி எல்லாமே சேமா இருக்கும்போது எதை பொறுத்தது இந்த ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர், அதோட மாலிகுலர் வெயிட்டை பொறுத்தது. மாலிகுலர் வெயிட் எங்க வரும் அப்படின்னு பாருங்க, நமக்கு கீழே இருக்குது. சோ மாலிகுலர் வெயிட் நமக்கு கூட இருந்துச்சுன்னா, அதிகமா இருக்கும்போது அதோட ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் குறையா இருக்கும். இதுதான் கான்செப்ட், வேற ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க ஈஸியா அதோட வெயிட்டை பார்த்து நம்ம சொல்லிடலாம். இங்க W எல்லாத்துக்குமே 10 கிராம் கொடுத்துருக்காங்க, V வந்து 250 ml. so osmotic pressure is inversely proportional to what? Molecular weight, which is has among the three which is has very least molecular weight அப்படின்னு பார்த்தாச்சா அதோட osmotic pressure எப்படி இருக்கும், கூட இருக்கும். சோ இந்த மூணு கேஸ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது குளுக்கோஸ் 180 கிராம், அதே மாதிரி யூரியாவோட மாலிகுலர் வெயிட் 60 கிராம், சுக்ரோஸ் 342. சோ குறைய இருக்கக்கூடிய மாலிகுலர் வெயிட் யூரியா. சோ யூரியாவோட ஆஸ்மாட்டிக் பிரஷர் தான் எப்படி இருக்கும், ஹையஸ்டா இருக்கும். செகண்ட் எது இருக்கும், 180 கிராம் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் இருக்கும். சோ தேர்ட் என்ன இருக்கும், 342 கிராம் இருக்கக்கூடிய நமக்கு என்ன இருக்கும், சுக்ரோஸ் இருக்கும். சோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் டிசெண்டிங் ஆர்டர். முதல்ல என்ன வரணும், V2, நெக்ஸ்ட் என்ன வரணும், அதோட குறைய உள்ளது V1, நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு V3. சோ இதுதான் நமக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன். வெரி ஈஸி क्वेश्चन. திஸ் क्वेश्चन ஆல்சோ கேம் ஃப்ரம் அவர் TNSERT புக். ஓகே, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This question also came from the solutions lesson. The correct option for the value of vapor pressure of your solutions. Question இருக்கு பாருங்க. At 45 degree with benzene to octane. ரெண்டு இது எடுத்துக்கிறோம். One is benzene, another one is octane. Molar ratio கொடுத்திருக்காங்க 3:2. So ரெண்டு இது இருந்துச்சுன்னா, ரெண்டு காம்பனன்ட் இருந்ததுன்னா டோட்டல் பிரஷர் ஈக்குவல் டு வாட், add the both. சோ ரெண்டோட வேப்பர் பிரஷரை ஆட் பண்ணிட்டா கிடைச்சிடும். அந்த இண்டிவிஜுவல் பிரஷரை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா XA into P0A plus XB into P0B. சோ அதை போடும்போது அதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம். இந்த மோல் ஃபிராக்ஷன் கால்குலேட் பண்றதுக்கு தான் என்ன கொடுத்திருக்காங்க, 3:2 அப்படிங்கிற மோலார் ரேஷியோ கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம ரெண்டுக்கும் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். எப்படி கால்குலேட் பண்ண போறோம், X பென்சீன் கால்குலேட் பண்ணா, பென்சீன் எங்க இருக்குது நமக்கு பாருங்க, பென்சீன் நமக்கு இருக்கக்கூடியது 3, ஏன்னா பென்சீன் 2 octane 3. சோ டோட்டலா 3 plus 2 5, 3 plus 2 என்ன வரும் 5 அப்படின்னு வரும். சோ அதே மாதிரி ஆக்டேனா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு, 2 divided by நமக்கு என்னது 3 plus 2. சோ அதுவும் 5 தான். 3 divided by 5 அப்படிங்கிறது பென்சீனுக்குன்னா, ஆக்டேனுக்கு நம்ம என்ன வரும் 2 divided by 5 அதான் வரப்போகுது. ஓகே, சோ நமக்கு இதோட வேல்யூ போட்டுருவோம். நமக்கு அதே மாதிரி இது 2/5 போட்டோம். சோ நெக்ஸ்ட் டோட்டல் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு, சோ நம்ம என்ன போட போறோம் அப்படின்னா, இதோட வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க क्वेश्चनல. பென்சீனுக்கு என்னது வேப்பர் பிரஷர் 280. okay, that 280. so 3/5 that is equal to 0.6. அதே மாதிரி ஆக்டேன் நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க 420. அது கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 2 divided by 0.4. so ரெண்டையும் ஆட் பண்றீங்க, உங்களுக்கு 168 plus 168 168 plus 168 அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது 336. ஓகே, இதுதான் ஆன்சர். 336 இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் 2. so very easy question. அப்படியே புக்ல கொடுத்திருக்க ஃபார்முலா, புக்ல ஃபார்முலா இருக்குது, we must use that formula. அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும்போது அழகா ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, this question also came from our book. so 12th question, +1 chemical bonding. 3 questions are came. இதுல most probably 2 questionsல என்ன இருக்குது, போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடு இருக்குது. போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடு is planar. ஓகே, அது உங்களுக்கு தெரியும், அது 120 டிகிரி தான் இருக்குது அதோட ஆங்கிள் அப்படின்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஹைபிரிடைசேஷன் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அரௌண்ட் தி சென்ட்ரல் ஆட்டம். போரான் ட்ரைஃப்ளோரைடுல சென்ட்ரல் ஆட்டம் போரான். சோ போரான் அப்படி சொல்லியாச்சுனாலே உங்களுக்கு வந்து 3, போரானோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் 3. சோ 3 fluorine added with the boron. so 3 plus 3, so total number of எவ்வளவு இருக்கு 6. so கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ல 6 இருக்கணும். so 1 and 2 அதுதான் கரெக்ட். தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் இல்ல. சோ ஈஸியா நீங்க எலிமினேட் பண்ணிக்கலாம். சோ 6 கொடுத்துட்டாங்க, நம்ம எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் கண்டுபிடிச்சாதான் என்ன ஹைபிரிடைசேஷன் அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ண முடியும். சோ 6 divided by 2 3 அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நமக்கு என்னது, நமக்கு sp2. ஈஸி பாருங்க. சோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் கரெக்ட்.
ஒரு within ஒரு என்ன சொல்றது நமக்கு 30 secondsல calculate பண்ணிக்கலாம் இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம். So option 2 தான் correct. Very easy question. So this question also came from our book. Phosphorus pentachloride, silicon hexafluoride, bromine pentafluoride, boron trifluoride, 4 molecules. Phosphorus valence electron 5 chlorine added with phosphorus, so 5 plus 5 10 divided by 2 5 electron pair. 5 chlorines are there, so 5 electrons are involving in the bonding. So that type is AB5. AB5 trigonal bipyramidal. ஒரு trigonal இருக்குது, மேல ஒன்னு கீழ ஒன்னு. SF6 silicon hexafluoride, sulfur 6 valence electron 6 fluorine, so 6 plus 6 12 divided by 2 6 electron pair. All the 6 electron pair involving in the bonding with the fluorine. So AB6, so that type is octahedral. Octahedral structure வந்து octahedral இருக்கும். Bromine pentafluoride, bromine valence electron 7, fluorine 5 fluorine, so 7 plus 5 12 divided by 2 6 electron pair. ஆனா இங்க பாருங்க 5 fluorines தான் இருக்குது. One is what? Lone pair of electron. So AB5L, one lone pair. So the shape is not octahedral. Octahedral இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏன் அப்படின்னா ஒரு lone pair வேற இருக்குதா. So அதோட shape என்ன ஆயிருது? Square pyramidal. ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப், அதுக்கு மேல அல்லது கீழே ஒரு fluorine இருக்கலாம். அதான் இது ஸ்கொயர் pyramidal. போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடு, போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடு. so போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நமக்கு போரான் 3 fluorine 3. so total நமக்கு என்ன 3 plus 3 6 divided by 2 3 electron pair. All the 3 electron pair involving the bonding with fluorine. So AB3 type. AB3 type means trigonal planar. So ஈஸியா நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். So இந்த ஃபுல்லா இது பண்ண தேவையில்லை. நம்ம ஏதோ ஆப்ஷன் பாக்குறீங்க, பார்த்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் 1 or 2 கண்டுபிடிச்சும் போது ஆப்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம், எலிமினேட் பண்ணி ஈஸியா கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். இவ்வளவு டைம் எடுக்க தேவையில்லை. 1 minute நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். So correct option is this. Okay, this question also came from our book. Which of the following molecules non-polar in nature? எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிஃபரன்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஓரளவு கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சென்ட்ரல் ஆட்டத்தோட என்ன ஆட்டம் இணைஞ்சிருக்குது, சென்ட்ரல் ஆட்டம் பிளஸ் தட் ஆட்டம் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் டிஃபரன்ஸ் கொஞ்சம் மோரா இருந்தா இட் வில் கிரியேட் த போலார் நேச்சர். ஸ்லைட்லி நெகட்டிவ் ஸ்லைட்லி பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிற மாதிரி. CH2O பாருங்க, கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன். Oxygen is more electronegativity than carbon. So இந்த bonding electron என்ன பண்ணுது, oxygen அதை நோக்கி pull பண்ணுது. So is slightly negative, slightly positive. So that is a polar nature. Second option இங்க பார்த்தாச்சுன்னா sp3Cl, இது ஒரு trigonal bipyramidal. இந்த குளோரினோட அட்ராக்ஷன் என்ன பண்ணுது, இந்த ரெண்டு குளோரின் பேலன்ஸ் பண்ணிடுச்சு. அதே மாதிரி மேல கீழே up and down. So is a non-polar in nature. NO2 ஒரு பெஞ்ச் ஷேப்ல இருக்கு. இங்க நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் கம்பவுண்ட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. ஸோ இங்க வந்து போலார் நேச்சர், ஸ்லைட்லி நெகட்டிவ் ஸ்லைட்லி பாசிட்டிவ் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி பாஸ்பரஸ் ஆக்சிக்ளோரைடு. ஸோ பாஸ்பரஸ் அண்ட் குளோரின் கம்பேர் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி பாஸ்பரஸ் அண்ட் ஆக்சிஜன் கம்பேர் பண்ணுங்க. ஆக்சிஜன் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி தேன் பாஸ்பரஸ். ஸோ கொஞ்சம் எலக்ட்ரான் பேர் என்ன பண்ணுது, அட்ராக்ட் டுவர்ட்ஸ் ஆக்சிஜன் நோக்கி இழுத்துக்குது. ஸோ இட்ஸ் ஸ்லைட்லி நெகட்டிவ், இது ஸ்லைட்லி பாசிட்டிவ். ஸோ போலார் நேச்சரா இருக்கும். ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ இது கொஞ்சம் அடிஷ்னலா நம்ம என்ன பண்ணோம், படிக்க வேண்டிய கொஸ்டின். ஓகே. The compound which shows the metamerism. Metamerism definition, you know that. Same molecular formula, different alkyl group attached with oxygen or sulfur or nitrogen. Okay, ethers-ல இருக்கலாம், thioethers-ஆ இருக்கலாம், அதே மாதிரி amines அதுல இருக்கலாம். மெட்டாமெரிசத்துக்கு கண்டிப்பாக another one atom need, நைட்ரஜனா இருக்கணும், ஆக்சிஜனா இருக்கணும், அல்லது சல்ஃபரா இருக்கணும். ஃபோர்த் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஸோ அந்த ஆப்ஷன் இல்லை. மெட்டாமெரிசம் மினிமம் 4 கார்பன் ஆட்டம்ஸ் இருக்கணும். செகண்ட்ல பாருங்க,
illa. I mean first one la illa. So third option is correct. So this question also came from our book. Okay, very easy question. The correct structure of 2,6 dimethyl decphorine. So உங்களுக்கு 10 carbons need. Fourth carbon double bond. So first option பாருங்க 1 2 3 4. So minimum number alkene double bond. So இப்படி கொடுக்கும்போது thirdல double bond வந்துருச்சு. So that is a wrong. இது இல்ல நமக்கு இந்த ஆப்ஷன் இல்ல. அதே மாதிரி இங்க பாருங்க 1 2 3 4. So இங்க போடும்போது இது third carbon having a double bond இங்க 4. So this also wrong answer. See here 1 2 3 4. 1 2 3 4. So this also wrong. நமக்கு fourth carbon double bond இருக்கணும். இங்க பாருங்க 1 2 3 4. That's correct. Check second carbon, third, fourth, fifth, sixth. So this 2 carbons, okay, having a methyl group, dimethyl. So 2,6 dimethyl decphorine. This is correct. So fourth option is correct. So easy question came from our book. Dihedral angle of least stable conformers of ethane. Very easy. Ethane கேட்டிருக்காங்க, butane அதெல்லாம் கேட்காம. So ethane ஓட conformers நமக்கு hydrocarbon lessonல இருக்குது. Least stable என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா this eclipsed form. இதோட angle பார்த்தாலே தெரியுது உங்களுக்கு 0 degree. So that's the correct answer. This question also came from our book. Hydrocarbon கேட்ட second question. இங்க நமக்கு பெராக்சைடு எஃபெக்ட் கொடுத்திருக்காங்க. ஒரு டபுள் பாண்ட், ஒரு ஹைட்ரஜன் புரோமைடு, அடிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் புரோமைடு, பெராக்சைடு. பெராக்சைடு அப்படின்னு கொடுத்தாச்சுன்னா நமக்கு ஆன்டி மார்கோனிக் ரூல். ஆன்டி மார்கோனிக் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். எங்க வந்து நமக்கு ஹைட்ரஜன் அதிகமா இருக்குதோ டபுள் பாண்ட்ல தட் சைடு ஹைட்ரஜன் வில் கோ அப்படின்னு நம்ம ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுப்போம். இங்க ஆன்டி மார்கோனிக் ரூல்ல ஹைட்ரஜன் எங்க லீஸ்டா இருக்குது, இங்க பாருங்க CH, இங்க CH2 double bondல. So this side will go hydrogen, here will go bromine. So அப்படி இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா ஆப்ஷன் D is the correct. Fourth option is correct. So this question also came from our book. Next, correct sequence of the bond enthalpy of CX bonds. Halo alkane, halo arene இருந்து 2 questions வந்திருக்குது. So இந்த bond strength உங்களுக்கு தெரியும், சைஸ் fluorine, chlorine, bromine, iodine சைஸ் குறைய இருக்கக்கூடிய fluorine வந்து கார்பனோட இருக்கக்கூடிய அட்ராக்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும், அந்த பாண்டிங் அதிகமா இருக்கும், அந்த bond enthalpy நமக்கு CF bondக்கு கூட இருக்கும் than CCl bond, than CBr bond, than Ci. So first இருக்கக்கூடியது நமக்கு என்னன்னா CF bondோட enthalpy தான் கூட இருக்கும். அதை பிரேக் பண்ணதுக்கு you want to give more energy. So மறந்துடாதீங்க. So option first is the correct. இந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் அடிஷனலா நம்ம படிக்க வேண்டியிருக்கும். அவர் ஸ்டேட் போர்ட் புக்ல இந்த பாயிண்ட் இல்ல, ஆனா நமக்கு அதோட மீனிங் தெரியும். புளோரினோட ஆட்டமோட சைஸ் ஸ்மாலா இருக்கும். So அந்த கார்பன் அண்ட் fluorine bond is somewhat more stable than other halides, other alkyl halides அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு CF bond is more bond enthalpy அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா இந்த கொஸ்டினை ஈஸியா அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கலாம். Okay, this also came from haloalkane and haloarene. Acetone react with the MgBr, that is Grignard reagent, very important. 11th portion la Grignard reagent very important. Synthetic application of Grignard reagent. React with formaldehyde, gives the primary alcohol. Acetaldehyde, other than the formaldehyde, that is acetaldehyde, react with the Grignard reagent to give the secondary alcohol. அதே மாதிரி acetone, tertiary alcohol, carbon dioxide, acids, அதே மாதிரி உள்ள விஷயங்களை கண்டிப்பா நல்லா படிச்சுக்கணும், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹியர் acetone, so உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது செகண்டரி ஆல்கஹால் தான் கிடைக்கும். ஏன்னா acetone react with C2H5MgBr, இது கொஞ்சம் வேரி ஆகலாம். ஸோ இது வந்து ஜெனரலா புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம எழுத வேண்டியது. ஸோ இந்த டபுள் பாண்ட் O பிரேக் ஆயிடும், அதோட MgBr ஓட ஆட் ஆயிடும், ஒரு C2H5 அடிஷனலா கார்பனோட ஆட் ஆகிடுது. So you will get this. On the hydrolysis, this OMgBr converted to OH.
4 carbons in straight chain, second carbon having 1 OH, so 2 butanol, அது கண்டிப்பா இருக்கணும். அதே மாதிரி second carbon having methyl group, so 2 methyl but 2 all, அதான் correct answer, third option. So this question also came from our state board book. The major product formed in the dehydrohalogenation reaction of 2-bromobenzene is bent-2-ene. Dehydropromination நடக்குது. This product formation based on which rule அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இது பிளஸ் ஒன்ல ஹாலோ அல்கேன் ஹாலோ அரேனா எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி நிறைய பிளஸ் ஒன் போர்ஷன்ஸ் இதில் கவர் ஆகிருக்குது. ஓகேப்பா. ஹூன்ஸ் ரூல் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், மேக்சிமம் மல்டிபிளிசிட்டி, எலக்ட்ரான் ஃபில்லிங் இன் த சேம் அட்டாமிக் ஆர்பிட், சேம் எனர்ஜி லெவல் இருக்கக்கூடிய அட்டாமிக் ஆர்பிட்ல டி ஆர்பிட், அதே மாதிரி ஆர்பிட்ல எலக்ட்ரான் பேரிங் நடக்காது until all the available orbital having a single electron அப்படிங்க படிச்சிருக்கோம். ஸோ ஹுன்ஸ் ரூல் இதுல கிடையாது. ஹாஃப்மேன் ரூல் பார்த்தாச்சுன்னா உங்களுக்கு ட்ரெஷரி அமீன், நமக்கு என்ன ஆகும், ட்ரெஷரி அமீன் நமக்கு வந்து ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு அல்கீன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. உங்களுக்கு தெரியும் ஃபியூவர் சப்ஸ்டிவன் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது, அதுதான் நமக்கு அதிகமா இருக்கும். So 95% this compound is obtained. So இதுதான் நமக்கு என்னது ஹாஃப்மேன் ரூல். ஓகே. ஹக்கல்ஸ் ரூல் உங்களுக்கு தெரியும், அரோமேட்டிசிட்டி 4n+2 by electron இருந்தா the compound is aromatic அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற ரூல். ஸோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது ஆன்சர் வந்து நமக்கு என்னது ஃபோர்த் ஒன், தட்ஸ் கரெக்ட் ஆன்சர், ஸ்டெஃபர்ஸ் ரூல். இந்த ஸ்டெஃபர்ஸ் ரூல்ல வந்து பார்த்தாச்சுன்னா நமக்கு மோர் சப்ஸ்டியூட்டட் காம்பவுண்ட் தான் கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது bent-2-ene அப்படிங்கிறதுக்கு காரணமான ரூல் ஸ்டெஃபர்ஸ் ரூல். இதே நமக்கு 12th இருக்குது, இதே சேம் ரூல் ஃபாலோ பண்றாங்க 12th. ஓகே, நமக்கு ஒரு ஆல்கஹாலை எடுத்து டீஹைட்ரேஷன் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய அல்கீன் மோர் சப்ஸ்டியூட்டடா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பிளஸ் 2ல கூட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர், ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். திஸ் கொஸ்டின் ஆல்சோ கேம் ஃப்ரம் அவர் புக் அப்படிங்கிறோம். இருந்தாலும் அடிஷ்னலா இந்த ஹாஃப்மேன் ரூல் நம்ம புக்ல நீங்க படிச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும். ஓகே, யூனிட் 15 environmental chemistry +1 portion. Okay, acid train is given our book, acid train. இந்த acid train பார்த்தாச்சுன்னா கால்சியம் கார்பனேட் மார்பிள்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், ஆசிட் ட்ரெயின்ல இருக்கக்கூடிய சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு கால்சியம் சல்ஃபைட் பிளஸ் வாட்டர் பிளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷன் நம்ம புக்ல இருக்குது. ஸோ இதோட பேர் கூட ஸ்டோன் லெப்ரசி அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஆசிட் ட்ரெயினுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் எங்க இருக்கு பாருங்க, 1 ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு சி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சி, சிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஆன்சர் செகண்ட் ஒன் மட்டும்தான். ஸோ ஈஸியா நம்ம புக்ல இருக்கக்கூடிய ஒரே ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம தூக்கிடலாம், ஆசிட் ட்ரெயின் அதை வச்சு தூக்கலாம். ஸோ ஆப்ஷன் சி ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த கரெக்ட். அனதர் ஒன் சி ஹியர், ஸ்மோக்ல கூட நமக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. நமக்கு NO2 சன்லைட்ல போடும்போது அதான் HNO போடும்போது NO plus O. ஓகே, ஸோ நமக்கு ஸ்மோக் செகண்டுக்கு வந்து என்ன இருக்கணும், நமக்கு டி ஆன்சர். ஸோ டிக்கு செகண்ட், ஸோ இட்ஸ் கரெக்ட். ஸோ நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கிறது கரெக்ட். ஸோ ஆன்சர் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் த செகண்ட் ஆன்சர். ஸோ திஸ் கொஸ்டின் ஆல்சோ கேம் ஃப்ரம் அவர் புக் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இருந்தாலும் அடிஷ்னலா இந்த என்வரன்மெண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய பொல்யூஷன்ஸ் பத்தி இன்னும் சில விஷயங்களை நீங்க கத்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும். ஸோ அடிஷ்னலா கூட நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும், இந்த என்வரன்மெண்ட் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம புக்ல இல்லாத விஷயங்களை கூட கொஞ்சம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஸோ நல்லா பண்ணணும். Which one of the following polymers is prepared by addition polymerization? So polymer chemistry கொஞ்சம் அடிஷனலா நம்ம படிக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது. இல்ல பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும், that is a Teflon is the correct answer. அதான் additional polymers, which எல்லாமே condensation polymers. So answer Teflon. ஈஸி கொஸ்டின், பட் என்ன அடிஷனலா நம்ம படிக்க வேண்டி இருக்குது. என்ன அப்படின்னா கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் பாலிமர்ஸ், பாலிமர் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துட்டு கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் பாலிமர், கண்டென்சேஷன் பாலிமர்ஸ், அடிஷன் பாலிமர்ஸ், கோ பாலிமர்ஸ், வேரியஸ் பாலிமர்ஸோட யூசஸ், வேரியஸ் பாலிமர்ஸோட மோனோமர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த கண்டிப்பா நம்ம அடிஷனலா படிச்சாதான் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். திஸ் கொஸ்டின் த பாலிமர் கெமிஸ்ட்ரி வி வாண்ட் ஸ்டடி அடிஷனலி. Next question we see here, +2
First lesson, 3 questions are came. Which one of the following methods can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature? First lesson la irukudhu idu. Plus 2 first lesson la irukudhu. Okay. Distillation is the correct answer. Paranga, low boiling, volatile metals. So distillation is the correct answer. இருந்தாலும் பாருங்க zone refining அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும், fractional crystallization யூஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி உங்களுக்கு செமிகண்டக்டர்ஸ் ஜெர்மனியம் சிலிக்கன் அதெல்லாம் நமக்கு பியூரிஃபை பண்றதுக்கு zone refining யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, எலக்ட்ரோலிசிஸ் கேத்தோட் ஆனோட் எலக்ட்ரோலைட் இருக்கும். ஓகே, காப்பர் மாதிரி மெட்டலை ரிஃபைன் பண்றதுக்கு எலக்ட்ராலிசிஸ் யூஸ் பண்றோம். குரோமோட்டோகிராஃபி யூ நோ வெரி வெல், ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இது பண்றாங்க. தின் லேயர் குரோமோட்டோகிராஃபி, பேப்பர் குரோமோட்டோகிராஃபி, காலம் குரோமோட்டோகிராஃபி இருக்கும். ஸோ திஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர் இஸ் டிஸ்டிலேஷன். வெரி ஈஸி கொஸ்டின், அப்படியே புக்ல இருக்குது டிஸ்டிலேஷன். ஸோ திஸ் கொஸ்டின் ஆல்சோ கேம் ஃப்ரம் அவர் புக். Plus 2 metallurgy, second question. Which one of the following is a metal displacement reaction? Choose the correct answer. So கண்டிப்பாக மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ் ஆயிருக்கணும். ஒரு மெட்டல் இருந்த இடத்துல இன்னொரு மெட்டல் வந்திருக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஆப்ஷன், தேர்ட் ஆப்ஷன் இல்லை. செகண்ட் ஆப்ஷன் கூட ராங், அங்க மெட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்கல. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் குரோமியம் இருந்த இடத்துல அலுமினியம் மெட்டல் வந்திருக்குது. ஸோ தட் இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர். நம்ம புக்ல கூட அப்படியே இருக்குது, ரிடக்ஷன் பை மெட்டல் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். திஸ் கொஸ்டின் ஆல்சோ கேம் ஃப்ரம் அவர் புக். 23rd question. See here, maximum temperature that can be achieved by the blast furnace. Blast furnace, இதான் blast furnace. இந்த blast furnaceல maximum temperature என்ன அப்படின்னா 2200 Kelvin. This question additionally metallurgyல நம்ம படிக்க வேண்டிய question, the blast furnace. Okay, answer up to 2200 Kelvin. ஓகே, இன்னொரு விஷயம் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் எந்த ஜோன்ல இருக்குன்னா ஜோன் ஆஃப் கம்பஷன், அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அடிஷ்னலி யூ வாண்ட் ஸ்டடி அபவுட் திஸ் டைப் ஆஃப் ஃபர்னஸ் நம்ம கண்டிப்பா படிச்சுக்கணும். படிச்சா கொஞ்சம் ஈஸியா அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். Noble gases are named because of their inertness towards reactivity. Identify incorrect statement about them. ஒரு 4 statements are given which is incorrect அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Noble gases have very high melting point and boiling point. நம்ம புக்ல பார்த்தாச்சுன்னா அதோட melting point boiling point கொடுத்திருக்காங்க. அதோட melting point boiling point கெல்வின்ல கொடுத்திருக்கும் போது ரொம்ப குறைய இருக்கு, 24.56. so low melting point boiling point. first option correct, முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டோம். செகண்ட் பாருங்க, நமக்கு அங்க weak van der Waals force of attraction இருக்கு, that's correct. அதே மாதிரி அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை வச்சு எலக்ட்ரான் கெயின் என்தால்பி பாசிட்டிவ் வேல்யூ, தட்ஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். solubility in water, sparingly soluble in water, that's also correct. so first option is the correct. so wrong answer எதுன்னு பார்த்தா first one. this question also came from our book. see here, V black element 2, second question. acid strength increases in the order of given HF, HCl, HB or HI. ஒரு periodic tableல fluorine, chlorine, bromine, iodine இதோட acids ஒரு மேல இருந்து கீழே வரும்போது acid strength HF, hydrogen iodine பார்த்தா hydrogen iodide தான் கூட இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா I minus more stable, அதனால ஃப்ரீயா H+ கொடுத்துறது. ஒரு வாட்டர் எல்லாம் போட்டாச்சுன்னா எங்க ஃப்ரீயா H+ இருக்குதோ அது மோர் அசிட்டிக்கா, ஒரு பீரியாடிக் டெண்ட் மேல இருந்து கீழே வரும்போது அசிட்டிக் நேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். so hydrogen iodide more acidic, that's correct. so statement 1 correct. statement 2 size, அதுவும் கரெக்ட் தான். சைஸை வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்றோம், எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். சைஸ் வந்து நமக்கு என்ன ஆயிடும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால அதோட ஆனியான் ஸ்டெபிலிட்டி என்ன ஆயிட்டு இருக்குது, கூடிட்டு இருக்குது. so both also correct. statement 1 and 2 correct. okay, so fourth option is the correct one. okay, this question also came from our book, state board book. see here, V black elements, second questions here. same concept தான் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். okay, மறந்துடக்கூடாது, மேல இருந்து கீழே வரும்போது ஒரு குரூப்ல from top to bottom
term. அதோட basic strength வந்து decrease ஆயிட்டு இருக்கும், acidic strength increase ஆயிட்டு இருக்கும். So first option பாருங்க H2O, H2S, H2SC, H2 tellurium. Okay, இதுல நமக்கு acidic strength மேல இருந்து கீழ வரும்போது increase ஆகும், Ka value increase ஆகும், pK value என்ன ஆயிருக்கும், decrease ஆயிட்டு இருக்கும். ஆனா increasing கொடுத்திருக்காங்க. So this is what incorrect statement இல்ல. So நமக்கு இது வந்து incorrect statement. Okay, so நமக்கு this is incorrect statement. First option வந்து incorrect statement இருக்கும். அதே மாதிரி செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்க, நான் சொன்ன மாதிரி அசிட்டிக் நேச்சர் என்ன ஆகும், மேல இருந்து வரும்போது இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். தட்ஸ் கரெக்ட். அதே மாதிரி நமக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு, SiO2, SnO2, அதே மாதிரி லெட் ஆக்சைடு, இதோட இன்க்ரீசிங் ஆக்சிடேஷன் பவர், தட்ஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். அசிட்டிக் நேச்சர் கூடுது, ஆக்சிடேஷன் நேச்சர் ஆல்சோ கூடுது. திஸ் நவ் ஒன்லி விசா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்ப பார்த்த முன்னாடி உள்ள கொஸ்டின்ல இதே இது கேட்டிருந்தாங்க, HI more acidic strength than HF. So that's also correct. Which is wrong அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா நமக்கு first options are wrong. which எல்லாமே correct. சேம் ஐடியாவை ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ்ல போட்டிருக்காங்க, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பீரியாடிக் ட்ரெண்ட், ஜெனரல் பீரியாடிக் ட்ரெண்ட் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. So this question also came from our book back. See here the incorrect statement among the following. Transition elementsல கேட்டிருக்காங்க. Lanthanoids. Most of the trivalent lanthanoid ions are colorless in the solid state. So that option is the correct. That's incorrect statement. Okay. Lanthanoid plus 3 oxidation state color ஆயிருக்கும், unpaired electron இருக்குதுனால. Second option correct only. Lanthanoids are good conductor of heat and electricity. That's also correct. Actinoids are highly reactive metals. That's also correct. Actinoid contraction is greater than lanthanoid contraction. 4F 5F வந்து poor shielding, more poor shielding. அதனால that's also correct. This three statement correct. First one is wrong. So option 1 is a wrong answer. Incorrect statement. Option 1 is the incorrect statement. Lanthanoid பொறுத்த வரைக்கும். This we want study additionally, கொஞ்சம் additionally lanthanoids பத்தி கொஞ்சம் படிச்சுட்டா நல்லா இருக்கும். Not in our book. அந்த +3 வந்து colored அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம புக்ல இல்ல, கொஞ்சம் additionally lanthanoid பத்தி படிச்சுக்கிட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். See here. This is came from our book. Zirconium Hafnium, similar atomic radii, ionic radii அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா அதுக்குரிய விஷயம் இது. இது புக்ல இருக்குது. இது consequence of lanthanide contraction. So answer is second, lanthanoid contraction. This question also came from our state board. So very easy question. Match cell list 1 and 2. Coordination chemistry in the questions came. Match cell list பாருங்க, first option எடுத்துக்கோங்களேன், FeCN6 3-. Already I told ஒரு 21 to 30 அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். கண்டிப்பா ஆட்டம் 21ல இருந்து 30 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆட்டத்துக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். இங்க நமக்கு வந்து Feனா நமக்கு 26, அப்போ 3d6 4s2, ஹியர் Fe3+, Fe3+னா 3d5. 3d5 பாருங்க நமக்கு வந்து cyanide strong field லிகான், வாட்டர் weak field லிகான். cyanide பேரப் எலக்ட்ரான், எலக்ட்ரானை பேரப் பண்ணிடும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 1 unpaired எலக்ட்ரான் இருக்குது. So 1 unpaired எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நமக்கு வந்து அதோட பாராமேக்னெட்டிக் வந்து இருக்குது. சோ அதோட மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் என்னன்னா 1 point something இருக்கணும். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஏக்கு ஆப்ஷன் 4 இருக்கணும், கண்டிப்பா ஏக்கு ஆப்ஷன் 4. சோ பாருங்க செகண்ட் கேஸ்ல 4 இருக்குதா, இல்ல, தட் இஸ் நாட் ஆன்சர். அதே மாதிரி தேர்ட் ஒன்ல 4th இருக்கா, இல்ல. ஓகேப்பா. see another one easiest example பாருங்க, FeCN6. இது சேமா எடுத்துக்கிட்டேன், FeCN6. அதே ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்ட், அதே நமக்கு என்னது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகாண்டா இருக்குது. இங்க நோ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான், என்ன Fe2+, Fe2+ நோ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான். நோ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா அதோட மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் 0. சோ நமக்கு சி ஆப்ஷனுக்கு என்ன வரணும், செகண்ட் வரணும். சி ஆப்ஷனுக்கு செகண்ட் வரணும். இங்க பாருங்க சிக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க, தட் இஸ் ராங். So this is the correct. Option 4 is the correct. So ரொம்ப ஈஸியா நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த क्वेश्चन, ஒரு கஷ்டம் இல்ல. So this question also came from our book. Ethylene diamine tetraacetate EDTA
coordination chemistry, ligands, unidentate, bidentate, tridentate, hexadentate, that's a correct. Hexadentate, that's a correct one. So here, see here, 4 oxygen and 2 nitrogen. 4 oxygen and 2 nitrogen donor atom. So உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய option 4 is the correct. இருந்தாலும் நம்ம புக்ல வந்து லிகான்ஸ் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் லிகான்ஸ் கொஞ்சம் இல்ல, அதை கொஞ்சம் அடிஷ்னலா நீங்க படிச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும். ஸோ அடிஷ்னலி யூ வாண்ட் ஸ்டடி கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் லிகான்ஸ் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம புக்ல இல்ல. நெக்ஸ்ட், the correct option for the number of body center unit cell all 14 type of Brovie's lattice. நீட்டா புக்ல ஒரு டேபிள் கொடுத்திருக்காங்க. பாடி சென்டர்ல எத்தனை இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்க. 1 2 3. so option 3 is correct. so this question very easy, came from our book. This is a second question, came from solid state plus 2 portion. Right option for the number of tetrahedral and octahedral walls in hexagonal primitive. Hexagonal primitive total number of atoms அந்த n ஓட வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். என்னோட வேல்யூ தெரிஞ்சா ஈஸியா இருக்கும். கொஞ்சம் இது அடிஷனலா நம்ம படிக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது இதுல. ஓகே, this diagram is given in our book. okay, see here, number of atom in a hexagonal primitive unit cell 6. அது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். tetrahedral voids 2n. என்னன்னா இது 2n. octahedral n. இங்க கேட்டிருக்கிறது tetrahedral octahedral. சோ உங்களுக்கு முதல்ல கூல்ல நம்பர் இருக்கணும். சோ உங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன, முதல்ல tetrahedral 12,6 அப்படின்னு இருக்கணும். 12,6. that's easy. so இந்த ஆப்ஷன் வச்சுட்டு கூட நம்ம ஈஸியா போட்டுக்கலாம். 12,6 டெட்ராஹெட்ரலுக்கு கூட இருக்கணும், ஆக்டாஹெட்ரலுக்கு குறைய இருக்கணும். சோ ஆனா இதுலயே பாருங்க ஆப்ஷன் 8 and 4 இருக்குது. 4 வந்து என்னன்னா 8 and 4. சோ கண்டிப்பாக நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் இன் ஹெக்ஸாகனல் பிரிமிட்டிவ் யூனிட் செல் 6 ன்னு தெரிஞ்சா மட்டும் இந்த क्वेश्चन ஈஸியா அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். வேற ஒண்ணும் இல்ல, அது 6 ன்னு தெரிஞ்சா 12,6 that is the answer. Plus 2 unit 7 chemical kinetics. 2 questions are came. First question, the slope of Argenis plant ln K versus 1/d of the first order reaction equal to -5 into 10 power 3. slope கொடுத்துட்டாங்க. the value of EA of the reaction is அத கேட்டிருக்காங்க. EA கேட்டிருக்காங்க, M கொடுத்திருக்காங்க, EA கேட்டிருக்காங்க. Argenis equation you know very well, K equal to A e power minus EA or T. so அது தெரியும் உங்களுக்கு. so இத ln எடுக்கிறோம், ln form. so இந்த ln E cancel ஆயிடும். so you will get this. so இதுல பார்த்தாச்சுன்னா நமக்கு நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ln வந்து log மாத்த தேவையில்லை. ஏன்னா நமக்கு எடுத்துக்கூடிய plot வந்து ln K versus 1/t. அதனால அப்படியே போட்டுக்கிறோம். நமக்கு ln மாத்தலாம். ஓகே, அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் y equal to c plus mx. so m ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா நமக்கு -EA/r. m equal to -EA/r. இதான் m ஓட வேல்யூ. what they asked, EA கேட்டிருக்காங்க. EA equal to minus R into M. okay, so EA equal to minus R ஓட வேல்யூ given in the question even 8.314. so அந்த வேல்யூ போட்டுக்கிறோம். நமக்கு அதே மாதிரி ஸ்லோப் m ஓட வேல்யூ क्वेश्चनல இருக்கு பாருங்க, -5. okay, -5 into 10 power 3 அந்த வேல்யூ போறோம். minus into minus plus 8 5 மல்டிப்ளை பண்ணா 40. நியர்லி 40 கிட்ட என்ன ஆன்சர் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா fourth ஆப்ஷன் தான் கரெக்டா இருக்குது. கால்குலேட் பண்ணிருங்க, 41.5 kilojoule per mole. so this is a correct answer. this question also came from our book. very easy question. for a reaction A to B, enthalpy of reaction is equal to -4.2 kilojoule per mole. enthalpy of reaction -4 kilojoule per mole கொடுத்தா அது negative value. negative means exothermic. exothermic heat is liberated. reactant having more energy than the product. வேற ஒண்ணும் இல்லை, இதுதான் reactant potential energy எப்படி இருக்கும், higher than the product. 4 பிளாட்டிங் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்லயே நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இங்கதான் அதுக்கு more than reactants கூட இருக்குது than what product. so option 1 is the correct. so this also came from our book. 31st question, ionic equilibrium, only one question came. Dimethylamine weak base
Acetic acid, weak acid. So weak base and weak acid ரெண்டு react பண்ணுது. ரெண்டு react பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய salt. So pH value this formula is given in our book even. So pK ஓட value questionல இருக்குதா? இருக்குது 4.77. So substitute பண்ணுங்க. அதே மாதிரி dimethyl amine pKb ஓட value இருக்குதா? 3.27. value substitute பண்ணுங்க. calculate பண்ணுங்க. You will get the 7.75. Very easy question. அப்படியே formula அப்படியே substitute பண்றோம். We will get the answer 7.75. So this question also came from our book 7.75. Okay, very easy question. Let's see here the molar conductance electrochemistry. Two questions are came in. Molar conductance of NaCl, HCl, sodium acetate at infinite dilution 126.45, 426.16, 91. The molar condensation of acetic acid. Kohlrausch law applications. The Kohlrausch law application. Acetic acid molar conductance at infinite dilution that's equal to உங்களுக்கு எது இருக்குன்னா sodium acetate molar conductance infinite dilution plus hydrochloric acid molar conductance at infinite dilution minus sodium chloride molar conductance at infinite dilution. So sodium chloride மிச்ச ரெண்டையும் add பண்ணி sodium chloride வந்து நம்ம minus பண்ணிட்டா we will get the answer. So we will get the answer. So easy நம்ம போட்டுக்கலாம். So பாருங்க அதோட value 91 கொடுத்திருக்காங்க. hydrochloric acid என்ன கொடுத்திருக்காங்க? value 426 point something கொடுத்திருக்காங்க. அந்த value போட்டாச்சு. அதே மாதிரி sodium chloride க்கு என்ன value இருக்குது? sodium chloride first option இருக்குது பாருங்க 126.45 போட்டாச்சு. So ரெண்டே add பண்ணுங்க 91 plus 426.16 add பண்ணிட்டு minus 126.45 போட்டாச்சுன்னா you will get that's equal to 390.71. Very easy question. Okay, this also came from our book. Equation கொடுத்திருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன கேட்கறாங்க சம் கேட்கறாங்க அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல அந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். Electrochemistry. This question also came from electrochemistry. Second question. The molar conductance of 0.07 molar acetic acid is 20. அதோட வேல்யூ 20 கொடுத்திருக்காங்க. What is the dissociation constant of acetic acid? Ka value calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Ka உங்களுக்கு தெரியும் Ka equal to alpha squared C தெரியும். So உங்களுக்கு alpha calculate பண்ண முதல்ல. ஆல்பா எப்படி கால்குலேட் பண்றது அதுதான் முதல்ல பார்க்கிறோம். அதுக்கு அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க இன்ஃபினிட் டைலூஷன் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் H plus 350 கொடுத்தாச்சு. அதே மாதிரி மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் அட் இன்ஃபினிட் டைலூஷன் 50 அந்த ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க. So this two value add பண்ணும்போது கோல்ராஸ் லாவை யூஸ் பண்றோம்ல ஆட் பண்ணும்போது you will get acetic acid ஓட மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அட் இன்ஃபினிட் டைலூஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம். So that's equal to என்ன இருக்கும் நமக்கு 50 plus 350 400 யூனிட் சேம் ஆறப்போது. ஸோ போட்டுக்கலாம் அப்படி. நமக்கு என்ன வேணும் ஆல்பா வேணும். ஆல்பா தட்ஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்னன்னா மோலார் கண்டக்டன்ஸ் அட் பர்டிகுலர் கான்சன்ட்ரேஷன் given பாருங்க 0.07ல 20 கொடுத்திருக்காங்க அது பர்டிகுலர் கான்சன்ட்ரேஷன் divided by the molar conductance at infinite dilution நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் 400. So 20 divided by 400. So that's equal to 0.05. What we need Ka வேணும். Ka equal to alpha square into C. Ka ஓட value என்னது alpha square into C. Okay. Alpha ஓட value தெரியுமா உங்களுக்கு alpha ஓட value அதான் calculate பண்ணிருக்கோம் 0.05 power 2. C ஓட value 0.07. So ரெண்டு multiply பண்ணி calculate பண்ணுங்க you will get this value. This is equal to 1.75 into 10 power minus 5. 10 power minus 5. So second option is the correct. The right option for the statement Tyndall effect is exhibit by. Colloidal solution மட்டும் எனக்கு Tyndall effect இருக்கும். So நம்ம +2 surface chemistry அந்த பாடத்திலே colloidal solutions கீழே கொடுத்திருக்காங்க. Starch solutions அது மட்டும் நமக்கு என்ன இருக்கு colloidal solution. So that alone shows the property Tyndall effect. Sugar, urea, sodium chloride, they will form the true solutions. அது கண்டிப்பாக Tyndall effect காமிக்காது. So this 3 நமக்கு true solution அப்படிங்கிறது நம்ம bookல இருக்குது.
Lindell effect shown by the colloidal solution. So this also came from our book. 35th questions. See here, hydroxy compounds. First question: a sodium borohydride. What is the reducing property of sodium borohydride? A weak reducing agent. Weak reducing agent. It reduces only the aldehyde to alcohol, not esters. Aldehyde group மட்டும் C double bond O மட்டும் எதா மாத்தும் COH மாத்தும். இதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய esters என்ன பண்ணாது, அது ரெடியூஸ் பண்ணாது. சோ நீங்க ஈஸியா போடலாம். இது புக், அவர் புக்ல இருக்குது, புக்ல இருக்கக்கூடிய விஷயம் தான் அது. சோ இந்த CO மட்டும் எதா மாத்துது, CHOH மாத்து. அதை ரிலேட் பண்ணி இந்த क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. அப்ப இந்த CO மட்டும் எதா மாத்தும், CHOH மாத்தும். சோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா நமக்கு, சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கண்டிப்பா இல்ல. செகண்ட் ஆப்ஷன் நமக்கு இங்க பாருங்க, இது எஸ்டர் இது பண்ணிருக்கு, சோ இது இல்ல. தேர்ட் ஆப்ஷன் வரலாம், ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இல்ல. சோ தேர்ட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். So this also came from our book. Plus 2 carbonyl compounds and carboxylic acids, 3 questions are came. Okay, very easy questions. Match the list. Match the list. See here, நல்லா பாருங்க, உங்களுக்கு esterification, acid plus carboxylic acid plus alcohol esterification. So option C க்கு வந்து fourth option. ஆப்ஷன் சிக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷன். பாருங்க இங்க பார்த்தா இது ஒண்ணுதான் இருக்குது, வேற எதுவுமே இல்லை. ஆப்ஷன் சிக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷன், ஈஸியா ஒரே இதுல இது பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி திஸ் ஓகே, தட்ஸ் which reaction? ஹாலோஃபார்ம் ரியாக்ஷன், ஐடோஃபார்ம் ரியாக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஹாலோஃபார்ம் ரியாக்ஷன். ஓகே, see here next, this is a HBZ reaction. ஆல்பா பொசிஷன்ல ஹாலைடு போகுது, ரெட் பாஸ்பரஸ் ஹாலஜன் போடும்போது. சோ ஈஸியா நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். சோ ஆன்சர் இஸ் வாட், தேர்ட் ஆப்ஷன். சோ ஃபர்ஸ்ட் இத போட்டோனே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஆப்ஷன் தேர்ட் இஸ் த கரெக்ட் ஒன். சோ திஸ் क्वेश्चन ஆல்சோ கேம் ஃப்ரம் அவர் புக். Carbonyl compound and carboxylic acid. Second question from this carbonyl compound and carboxylic acid. This reaction given in our book, Etot reaction. This Etot reaction, which is the intermediate, this only intermediate. நம்ம அப்படியே புக்ல Etot reaction படிச்சிருந்தோம்னா ஈஸியா போட்டுக்கலாம். சோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன் 4 is the correct. So this also came from our book. Okay, here acetic anhydride and chromic acid can also used for this reactions. அது ஒரு additional point ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அது கூட நமக்கு கேட்கலாம். CH3 CH2 COO Na, NaOH question mark heat CH3 CH3. COO Na group converted to hydrogen, that is decarboxylation. Decarboxylation means NaOH CaO போடும்போது COO Na is converted to H. CH3 இருந்தா CH4 கிடைக்கும். இங்க CH3 CH2 இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது, CH3 CH3 கிடைச்சிருக்கும். ஓகே, சோடா லைம் அதோட ரேஷியோ 3:1, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 3:1 ரேஷியோல இருக்குது. ஓகே, ஹியர் வாட் வில் கம், CaO want to come, CaO. சோ ஆன்சர் வந்து நமக்கு என்னது, CaO. அதே சமயம் ஒரு டீஹைட்ராக்சிலேஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குது, ஃபீனால்ல வரும். ஜிங்க் போடும்போது என்ன ஆயிரும், OH group is converted to zinc. OH group எதா மாறிடும், ஜிங்கா மாறிடும், OH ஜிங்கா மாறிடும். இந்த ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, OH is converted to zinc. So this question also came from our book. Organic nitrogen compounds, 2 questions are came. Very important, benzene diacetyl chloride. 11th portionல Grignard reagent very important. அதே மாதிரி இந்த 12th portionல இந்த benzene diacetyl chloride very important. இந்த क्वेश्चंसல பார்த்தாச்சுன்னா 2021 क्वेश्चनல both also came. Grignard reagent ஒரு क्वेश्चन போட்டுருந்தாங்க, benzene diacetyl chloride ஒரு क्वेश्चन போட்டுருந்தாங்க. ஓகே, அதுல நிறைய நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது, காட்டர்மேன் ரியாக்ஷன், ஹாம்பர்க் ரியாக்ஷன்ஸ், அதே மாதிரி நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் கொஞ்சம் அதை பேரோட படிச்சுக்கணும், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்க பென்சின் டையாசைல் குளோரைடு எதோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு பாருங்க அந்த N2Cl காணாம போயிருக்குது, ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பை ஹைட்ரஜன். ஸோ ஹைட்ரஜன் மாறணும், N2Cl ஹைட்ரஜனா மாறணும். அதுக்கு என்ன போடணும், நமக்கு
H3BO3 H2O போடலாம் அல்லது பாருங்க CH3 CH2OH எத்தில் ஆல்கஹால் போடும்போது அந்த N2Cl போயிட்டு ஹைட்ரஜனா மாறும். சோ நமக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய விஷயம் இதுதான். நமக்கு N2Cl ஹைட்ரஜனா மாறும், இருக்கக்கூடிய மிச்சத்தை அப்படியே இருந்துட்டு போட்டுமே. N2Cl ஹைட்ரஜனா மாறணும்னா இந்த 4 ஆப்ஷன் நம்ம என்ன எடுக்கணும்? எத்தில் ஆல்கஹால். So this question also came from our book. See here, identify the compound that will react Heisenberg reagent to give a solid. And the distribution of primary, secondary, tertiary amine, அதுல நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹீசன்பர்க் reagent ஒன்று இருக்குது. அந்த ஹீசன்பர்க் reagent பாருங்க நமக்கு பிரைமரி அமீனோட ரியாக்ட் பண்ணிச்சுன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா நமக்கு இந்த Cl இதில் உள்ள H போயிட்டு NHR. ஓகேப்பா, soluble KOH NOH இது சாலிட் ஃபார்ம்ல இருக்கும், சாலிபிளா இருக்கும். ஓகே, soluble salt கிடைக்கக்கூடியது பிரைமரி அமீன். சோ பார்த்தாலும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எங்க பிரைமரி அமீன் இருக்குதோ. ஆப்ஷன் 1 ஆப்ஷன் 2 ஆப்ஷன் 3 ஆப்ஷன் 4 பார்த்தா ஆப்ஷன் 2 தான், அதான் கரெக்டா. சோ தட் இஸ் அ பிரைமரி அமீன், அதான் கரெக்டான ஆன்சர். இதே இது செகண்டரி அமீனா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இன்சால்யூபிள் KOH, அல்கலில இன்சால்யூபிளா இருக்கும். சோ இந்த ஆப்ஷன் இல்ல. tertiary amina இருந்தா no reaction. So primary amines are correct. So option 2 தான் correct. So this question additional கொஞ்சம் நம்ம படிக்க வேண்டிய question. Primary, secondary, tertiary aminoட distinguish. So கொஞ்சம் additional படிச்சிட்டா நல்லா இருக்கும். Next, biomolecules. Biomolecules given below the two statements. Aspirin and paracetamol belong to class of narcotic analysis. பாருங்க, ஆஸ்பிரின் அண்ட் பாராசிட்டமல் என்ன கொடுத்திருக்காங்க? நான் நார்கோட்டிக். ஆனா நார்கோட்டிக் கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 ஃபால்ஸ். செகண்ட், மார்பின் அண்ட் ஹெராயின் நான் நார்கோட்டிக். நான் நார்கோட்டின் கொடுத்திருக்காங்க. எதுக்கு? மார்பின்க்கு. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? நார்கோட்டின் கொடுத்திருக்காங்க. சோ ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் ராங். அப்படியே புக்ல உள்ளது, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிச்சிருந்தாலே போதும். சோ போத் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபால்ஸ். அதான் நமக்கு ஆன்சர். So this question also came from our book. Biomolecules, second question. The RBC deficiency is the deficiency disease of vitamin B6, B1, B2, B12. Given in the book B12, see here, red blood cells. So very easy, B12, cyanocobalamin அப்படிம்பாங்க B12. So that's the correct answer. So total இந்த 2021ல செக்ஷன் ஏல பார்த்தீங்கன்னா 28 questions came from our book. நம்ம புக்கை தரவா படிச்சிருந்தாச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஒரு 28 questions அட்டன் பண்ணலாம் செக்ஷன் ஏல. செக்ஷன் பில 14 questions அவுட் ஆஃப் 15 அட்டன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டோட்டலா 50க்கு 42 questions அட்டன் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம சாய்ஸ் எல்லாம் ஒமிட் பண்ணிட்டு நமக்கு அட்டன் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எவ்வளவுன்னா ஒரு 37 questions அவுட் ஆஃப் 45 அட்டன் பண்ண முடியும். அவர் புக்கை நல்லா தரவு பண்ணிட்டா. ஸோ நம்ம புக்கும் ஒரு பெஸ்ட் புக்கு. ஸோ அதை நல்லா தரவு பண்ணுங்க. முதல்ல நான் சொன்ன அடிஷனல் பாயிண்ட்ஸை எக்ஸ்ட்ரா படிங்க. யூ வில் கெட் த மோர் மார்க். அவுட் ஆஃப் 45க்கு நீங்க 40+ கண்டிப்பா வாங்கலாம். ஆல் தி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.